अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूँ राना सजाद, मैं हूँ मिसेस सजाद और मेरे साथ है मेरा बच्चा वानिया सजाद जो सिरी काट के बैठा हुआ है। हम जा रहे हैं जी, आज फिर चूक जा रहे हैं। अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ मैं, जो गांव में रहते हैं। पिछली दफा गए थे, बड़ा शुगर लगा था वहाँ जाके। और जो हमारी भाभी हैं वो बड़ी सादा औरत है, आपको उनकी भी सुनाई थी बातें व्लॉग में। तो आज फिर जा रहे हैं। आज मेरे एक भाई है, अमेरिका में रहता है, राना यास। उसकी पुरजोर फरमाइश पे आज मैं फिर जा रहा हूँ चूंग। उसने कहा यार मैं आऊँगा तो फिर हम चूंग दोबारा जाएंगे, लेकिन तुम एक दफ़ा फिर चूंग जाओ और ना एक अच्छी सी वीडियो मच्छी पहलवान की बना के लाओ, और भाभी की और भाईजान की। वो ना उनकी बातें जो है ना, उनकी बड़ी अच्छी वीडियो बना के लाओ। तो मैं अपने भाई जो टीपू है ना अमेरिका वाला, उसकी फरमाइश पे आज खसूसी जा रहा हूँ उसको खुश करने के लिए। उसकी सालगिरह भी है, तो ये व्लॉग में उसको डेडिकेट करूँगा। ये मैं बहुत सिंपल से लोग हैं और बहुत सादा है, मतलब कि सीधी बात, जो जुबान दिल में वही जुबान पे है। उनको कोई पता नहीं है चलाकियों का, और हम उनसे फायदा उठाते हैं, हम हंसते हैं उनकी बातों। चल वानी तू बोल। नहीं भी हम तो हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं, वो खुद भी हंसाते हैं, खुश होते हैं। हाँ। खुद भी बड़ी उनकी कंपनी। और वानिया को स्पेशल जा रही है, उसके तायाबू ने कहा कि इसको लेके आना। ये पिछली दफा गई नहीं थी, तो अक्सर इसके एग्जाम होता है, तो इस दफा उन्होंने कहा कि इसको बगैर नहीं बढ़ना आप लोगों ने। तो तायाबू में आ रही हूँ, मैं जाके आज एंजॉय करूंगी इंशाल्लाह। चलो जी, ओके। स्टे विद अस। सब रास्ते में उनके लिए केक लेते हैं, आप क्योंकि वो केक के शौकीन है, तो उनके लिए केक लेते हैं और जाते हैं चूंग, जाके मुलाकात करते हैं आपसे। ले जी, हम इस वक्त पहुंच गए हैं चूंग में, और ये चूंग का गांव है। और ये जनाब उस्ताद मच्छी खड़ी है। ते यार हेलो उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये सफाइयां करन लग पे तुसी हुण हैं? अच्छा, ते इधर थे आओ, किधर जा रहे हो? हैं? मंजी सीधी करो, मंजी सीधी करो। वाह जी वाह वाह वाह, मच्छी च जान बड़ी है माशाल्लाह। देखो मंजी नहीं चुकी जा रही, बड़ी जान है मच्छी च। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। इधर बाबा जी, इधर जरा दीदार ही करा दियो। ये उनकी करन लगे हो? ओ भाई, ओ साडे सिर ते मंजी ना डेगदी यार। साजी दीदार ही करा दियो। रुक जाओ इत्थे। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। कोई नई ताज़ी बात सुनाए। नहीं तो अभी यही है, सफाई कर ली। सफाई कर रहे हो? कारोबार कर रही है। अच्छा अच्छा, ते तुसी हुण घर आओगे? हाँ जी, चलो घर आ जाओ, फिर गलबात करने हैं तुहाडे नाल। ले जी, ये हम आ गए हैं घर, इस वक्त पहुंच गए हैं। ये घर की हमारी सीढ़ियाँ, तो ऊपर जाके मुलाकात करते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। ले जी, हम ये आ गए हैं यहाँ पे, चूंग पहुंच गए हैं अपने भाई के घर। है देखो, एनी ठंड नहीं जिन्ना इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। अब भाभी साडी ने इंज टोपी लई, इंज जिवें इस टाइम ना जिवें नारायण कगान च फेर रही है माशाल्लाह, जिवें माइनस टेंपरेचर है। इधर देखो, ए माहौल देखो पिंड वाले लोगों का है। हाले ठंड उत्थे ही आई नहीं, ते ये सर्दी नूं ना भजान नूं फिरदे ने। ये चौधरी तनवीर साहब है, ये इनका बच्चा है। ये आग जल जी जी जी, कहो जी। ठीक, बहुत प्यारी भाभी, बहुत लवली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जितनी शिकायत लानी हो अभी तो मैंने बताया ही नहीं, ताकि अली उन्हीं सारे देख लें। सारे मेरे तो डरन, क्योंकि मेरे भरा को प्लास है जिन्ने मैनू कुछ किया, नाले प्लास नाल चुन्नी वड लगी। भाभी ने भाभी चंगा कुटना जिन्ने मैनू कुछ किया। हाँ जी, ए भाईजान साडे ने जी, इन्हां कोल हथियार है। ये पिस्तौल नाल नहीं लड़दे, ना छुरी नाल लड़दे ने। जदों लड़ाई होए ना ते प्लास लैके निकल जांदे ने, चूंडियां वड वड बंदे भजा देंदे ने। लो जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चूंग में अपने भाई के घर। ये तनवीर साहब एक वाकया बताने लगे हैं। ये दाढ़ इनके कोई मसला था, तो टुंडे डॉक्टर के पास गया, तो टुंडे डॉक्टर ने कैसे दाढ़ निकाली। हाँ तनवीर साहब दसो यार, की टुंडा की शुरू तो दस वाकया। हाँ जी, मेरी ना जाड़ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ठीक है ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾੜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ठीक है। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ, हाँ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾੜ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है।
ਤੇ ਮਸੂੜਾ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਿਆ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਸੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਵੜ ਲਿਆ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾੜ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਚੱਕ ਪਾਈ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਾੜ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਿੰਜ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਸਿਰੇਨ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕੱਢ ਲਾਉਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਵਿਆ ਜੀ ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਸਲਾਦ ਹੈ और नाल जी की चीज़ बनी हुई चिकन बने है जी सालन शोरा और शोरबे वाला चिकन बड़ा मज़ेदार मसाले वाला और ये साथ मकई की रोटी और साग वाह जी वाह क्या बात है क्या बात है चलो जी रोटी खाने हुन फिर मच्छी साहब नाल गल्लां करांगे ज़रा ते मच्छी साढ़े नाल करेगा जी रोटी तो बाद है खीर माशाअल्लाह वाह जी वाह ते बैड ते बह के खान दा मज़ा ही हो रहा कुछ क्यों चौधरी क्या बात है जी वाह लो जी रोटी असी लईए खा ते इस टाइम असी जनाबे वाला उस्ताद मच्छी दे नाल गपशप लान दे मूड विच हैगे आ ते यार उस्ताद जी हेलो अस्सलाम वालेकुम थोड़ा अगे आ जाना यार तेरी आवाज़ नहीं आनी उतों आवाज़ नहीं आनी तेरी विच बोलेगा आमिर अच्छा मेरी तरफ बात सुनो आपने पहले ही बात छेड़ दी उसकी बीवी के अभी तलाक अभी तो कोई भी नहीं छेड़ी बात नहीं मैंने वो मैंने की थी ना मूड ऑफ हो गया नहीं अच्छा अमर छोड़ो इधर देख बेटा तू चाची दी गल सुन अमर हुन जिवें ओ चली गई पर तू ते नहीं तलाक दित्ती है ते दस ना बेटा पता लगे दुनिया में ते तलाक दित्ती नहीं कर चलो जी और रहन दो अच्छा रहन दो ना और नहीं चल है भाभी तू दस दूसरा ब्याह छड़। कर छड़ पिछली नहीं और करने है मच्छी ब्याह मांग रही है इस टाइम हैं चौधरी हैं मच्छी तेरे आ मंगदी दरिया मंगदी वो कहंदे मच्छी मच्छी मैं ब्याह नहीं मांगती दरिया मांगती ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਘੇਰੀ ਹੈ हाँ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ तभी एक घेरी है पहले ਉਹ ਟੇਰੀ ਬਣੀ ਘੇਰੀ ਹੈ घेरी अच्छा ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा ਉਹ ਜੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ हाँ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪੂਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ बाबा कौन है अच्छा अच्छा ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ हाँ। अच्छा पूछो फिर अमर को कि- ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੁੰਭ ਹੋਗਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਗੜੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਿੰਡ ਸੀ ਖਲੋਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਢੇਰੀ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। नहीं वो दस- ਅੱਛਾ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸੀਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਕਰਕੇ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਛਾ शादी नहीं करनी ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ अम्मी देखे ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ गलत से ਹਾਂ एक पहले जी। भाग गई ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਜਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ये अमेरिका तक भी ਇੱਕ लोग ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਡਾਕੋ ਡਾਕ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਮਲੰਗੀ ਹਾਂ ਅਕਬਰ उसी ਮਲੰਗੀ नहीं बोलना पाएंगे ਹੂੰ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ 2-3 ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂ, ਹਵੇਲੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨੇਕੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਹੂੰ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਭ ਮਾਮੇ ਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਆਪਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਐ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਜਿੱਡੀ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਲਕਾਂ ਹੱਥ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲੱਭ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਤੀ ਨਿਕਾਹ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ, ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਮੇਂ ਕਰੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਣ- ਅਨਖਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅਨਖਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਚਿਪਚਪਾ। ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੁਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ। ਭਜਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾ ਭਜਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਬੰਦਾ ਖਰਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਕੋ ਖੱਪ ਥੋੜੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਫੇਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਰਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਫੇਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਵੇਖ ਲੋ ਭਾਬੀ ਹਾਲ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕਾਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾ ਮਾਲਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਬੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਭਾਬੀ ਬਜ਼ਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਲਿੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਟਿੱਪੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੀ ਮਾਮੇ। ਮਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੁਆਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਰਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੀ। ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਲੋ ਵਾਕਿਆ ਪੁੱਛੋ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲਤਾਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਇਹ ਆਪ ਟੱਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਟੱਪ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਟਿੱਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਗ ਬਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲ ਕੇ। ਜੁਗਨੂ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਕਿ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਫਿਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਿਆ ਰੱਬੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਚਲੀ ਅੱਬੇ ਕੋਲ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿੰਤਾ ਮੁੰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ।
ਉਦੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਆ ਸਹਿਮਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਸਰਾ ਸਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੱਭ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਹੀ 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 ਗੱਲ। ਦੋ ਐਡਾ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 10,000 15,000 20,000 30,000 ਦੀ ਲਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ 2000 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ? ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਨਾ ਸੁਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੋਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਵਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਮਾਲ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਰੀਮ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗਾ ਕਰੀਮਾ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗਾ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੀਬੀ, ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗੀ ਔਰਤ ਦਾ? ਤੇ ਬਣਾਓ ਸਿੰਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੱਪਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਗ ਕੁਕੜੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੀਨੋ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੀਨੋ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਈਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਸਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨ? ਅੱਛਾ, ਸੱਚੀ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ। ਟੈਂਕੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜੀ ਫਿਰੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਚੜਾ ਲਈ ਕੰਧ ਡੇਗ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ। ਮੱਛੀ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਐ ਨਲਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਖਾਲੇ ਫਾਰਕ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾ ਟੱਪਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਠੇ ਟੱਪੜੀ ਹੈਂ? ਕੋਠੇ ਟੱਪੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੰਧਾ ਹੀ ਟੱਪਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਟੁੱਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੀਮਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਅਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਗਾ ਕੱਟ ਨੇ। ਅਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਕਰੀਮਾ ਕਰੂਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਆਪ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਚਾਚੀ ਲੱਭੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਦੱਸ। ਸਾਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਸ। ਹੈ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ? ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾ ਜਾਈਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਰੂੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਠਾ ਹਾਂ, ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਬਸ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੇ ਰਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਜੋ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾਜੋ। ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜੋ। ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਬੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਣੀ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅਮਰ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਚੀ ਲੱਭੇ ਕਬੂਲ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ گاؤں ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ گاؤں ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਾਨਕਾ ਦਾਦਕਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਰੇ ਮੰਗੀਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 500 ਨਾਲ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੁਰਸ਼ੈਦ, ਹਾਂ ਉਹ 3000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ 5-5 ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰ ਲਾਂਗਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਤਵਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜਾਏ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਲੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਆ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਤ। ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। बेशक बेशक ये हाँ, लम्या नंबर भी बनाया। मेहनत करने वाले के ना लम्या साथ देता है। ते साडा ध्यान फिर मच्छी वाल है ते ठीक है ठीक है। ਅੱਲਾ ਕਰ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ। चल यार ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਐਸੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੀ। ਚੱਲ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵੋ। ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਅੱਬੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇਖੀ। ਅੱਬੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ, ਬਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਰੀਮਾ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ
ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵਨ ਬਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇਣਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੁਲਝੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਘਰ ਬੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਲ ਸੁਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਵਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਕੀ ਆਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ 2-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਕੱਤੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਸਾਦਕ ਰੁਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸਾਦਕ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਹੀ ਕੇ ਤਾਂ। ਘਰ ਚ। ਭਾਈ ਅਮਨ ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨਕਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈ ਤੂੰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ यार तू इधर नेड़े हो जा थोड़ा जा। लो जी ये बच्चा इसका नाम है अमन अमन अली। अमन अली तू दस यार के तेरे अब्बे दा ब्याह करिए ते किवें दी औरत होनी चाहिए? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ठीक किवें हो ठीक की होनी चाहिए किवें ठीक किवें होवे? चार लत्तां होन होंदियां हैं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ हाँ ਧਿਆਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ दस ना किवें दी होवे? ਔਰਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छी किवें दी अच्छी होवे? सोहनी होवे उंदियां मुच्छां होन उंदी दाढ़ी होवे किवें अच्छी होवे उंदा कोई हुलिया दस ना। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ। हाँ घर में प्यारा माशाल्लाह यकीन करे अमन बहुत अच्छा उम्मीद नहीं कि अमन इतना सा। जब मिलेगा तब पता चलेगा। चलो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਐਡਾ ਚਾਦਰ ਚ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਲੱਭੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਮਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਚਾਚੀ ਗੱਲ इधर चाची की तरफ देखो ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਈ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਈ ਅਮਰ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਈ ਮੱਛੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਛੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੱਪਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਹੈ ਯਾ ਬਾਲ ਅਮਰ ਬੇਟਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਈ ਖਤਮ। चलो भी अब फिलहाल है एपिसोड एक बारी बंद करने थोड़ी देर बाद साड़ी मच्छी फ्रेश होगी फिर इंटरव्यू शुरू करांगे। अच्छा की तुसी दस रहे हो सी? ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਅਰ ਬਲੀਚ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਤੇ ਲੋਰੇ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ठीक है ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਚੂਈ ਪੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। अच्छा ਸਾਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ हाँ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਬੱਲੇ। अच्छा ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? हाँ ਹੁਣ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਸਾਥ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ? हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੋਬਾ हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। मच्छी ने ऐसी की गल कहती? ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ हाँ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ अच्छा दसन वाली गल नहीं है ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਸ ਟਿਪਸ ਹੀ ਹੈ। मतलब मच्छी अंदर अंदर शैतान है ਹਾਂਜੀ हैं ਇਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। मच्छी जिन्नी सादा लगती ना उन्नी है नहीं ਹੈ ਨਹੀਂ मच्छी मीसनी है ਮੀਸ ਨਹੀਂ हैं मीसनी मच्छी है
ਇਹ ਮੱਛੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੱਛੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਮੱਛੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਬਸ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮੇ ਅੱਟੀ ਵਰੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਹਾਂ। ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਭ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਰਾਤ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਐਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਿਆਗਾ ਕਾਬੂ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਗਾ ਮੱਛੀ। ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਅਜਮਲ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਜੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਯਾਰ ਆਣੇ ਅਮਨ ਤੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਹੂੰ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਲਕਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਈਟ ਟਾਇਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣੇ ਅਮਰ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਈ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਰਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਮਾ ਮੱਛੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਚ ਤੇ ਕੁੱਟ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਯਾਰ ਤਬਲੀਗ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੱਛੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਮੱਤ ਨਾ ਆਵਾ। ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉੱਠੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ मुझे आज बात भाई। से अपनी शादी की तस्वीर भी मिल गई है, नहीं मेरी दिखाएं। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ? ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ? ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਹੈ? ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵੱਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੱਜ? ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਡਾ? ਯਾਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। अच्छा दोबारा आएंगे फिर सुनाएगा? ਹਾਂਜੀ पक्का वादा? इंशाल्लाह। चलो जी उस्ताद ने कहना जी दोबारा आओगे फिर सुनावांगा, आज मेरा मूड नहीं तो मेरा दिल नहीं कर रहा। उस्ताद मच्छी दे ना आज मूड खराब है। ਹਾਂਜੀ चल यार लम्या तेरा मूड सही करे, तेरे लिए वधिया जा रिश्ता लभ जावे कोई। ਲੱਭੋ, लभो ਆਪ ਹੀ ਲੱਭੋ, ਆਪ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। चल ठीक है, चलो ये भी सही गल है। चलो जी लभ ने अरियन दे वास्ते ਹਾਂਜੀ सबर करना। ले जी हमारे साथ मौजूद हैं ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ राना तनवीर साहब अल मरूफ साबा। खोती नहीं क्या आगे मैं वेख लै। ਕਿਆ ਰੰਦਾ ਜੀ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇਰੀ ਚੌਧਰੀ? हाँ मैं तो कह रहा जी मोहब्बत कमजोर दिलों का काम नहीं है, अच्छा मोहब्बत दिल वाले ही करते हैं। हाँ ठीक है ਅੱਗੇ। मैं सन 2000 ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, अच्छा ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। हाँ ਮੈਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ठीक है ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक है ਮਿਕਸਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਦਾ ਚੀਨੀ ਘੀ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ। अच्छा ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇੱਕ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮੈਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਛਾਵਾਂਗਾ। अच्छा
ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਸਾਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਗੰਡਾਸਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨਾ ਆਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਬਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਟਰੇਵਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੇਵਾ ਭਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਤੇ ਨਾ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਰੈਪਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਤੇ ਨਾ ਤਾਪ ਰੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਫਸਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣ ਨੋਟ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਸਟਡੀ train ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਦੁੱਖਿਆ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਂਦੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਰੇਵਾ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਸੋਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਆਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੱਪ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ 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 ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੱਥ ਮਸਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਪਾਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੋੜ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵੱਜਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਗੱਲ ਐਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਂਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਲੀ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਗੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਮੈਂ ਫਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਆ ਸਟੈਕਰ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਆ ਅੱਬਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਕਾਰਾ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਛੀ ਕੋ ਲੈਟਰਿਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਲਵੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾ ਲੈ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਏ। ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਗੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੋਟੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਤ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਕੁੜੀ ਖਾਧੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਸ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੱਤ ਖੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭਿਆ ਲੁਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੰਬੈਲ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਛਾ। ਦੀ ਅੰਬੈਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਅਲ ਮਰੂਫ ਸਾਹਿਬਾ ਖੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਚੂੰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਅਲ ਮਰੂਫ ਸਾਹਿਬਾ ਖੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੂ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇਗੀ ਚੱਲ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਧੂਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਹੂੰ, YouTube ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ अच्छा जी ये इंटरव्यू मैं तो रिकॉर्ड करा देता है हाँ तो तमाम देखने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को हम्म, ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कराएं वाह आपकी मेहरबानी होगी हाँ अस्सलाम वालेकुम क्या बात है बहुत शुक्रिया चलो जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਪੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂਗੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੀ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ
वैसे मैं उन्हें क्या मैंने तो बहुत अच्छी लगी ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? क्या तो मैंने बहुत अच्छा लगे ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। आज इस तरह गल वादी ਅੱਛਾ इस तरह 2 महीने चली, ਅੱਛਾ। 2 महीने बाद शादी हुई साडी। ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ? गल बहुत काम नहीं होती। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ? आई लव यू नहीं क्या सी ना उन्हें क्या ना मैं क्या ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ नहीं ਹੈ? किया। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? कोई अदाव नहीं फांसी बस दिल आए ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? नहीं ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਵਾਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। बस ते प्यार ना होंदा ना ਅੱਛਾ, साडे नसीब माड़ी सी ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਟੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਠਪੜੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी पुड़ी तो हुन पहाड़ी सी साडी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ, 4 ਕਿ 5? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ? भाई मैं उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहता, बंदे की कोई मजबूरियां भी होती हैं। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं मैंने भी कोई तंगी नहीं ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, इंशाल्लाह ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। सब नु दे देवे जेडे अपने बच्चे छड़ के चली जांदी हैं, ਹਾਂ अल्लाह पाक उन्हां नु दे देवे कि अपने बच्चों को रहन, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ अपने ਹੈ। बच्चे ना रुलाऊं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ? फिलहाल तो मेरा कोई मोटे माँ प्यो लभेगा तो मेरा माँ प्यो शादी करेगा हूँ बस। ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? हाँ जी ਇਰਾਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ? शरीफ होए, अच्छी होए, माँ बाप की इज्जत करे, ਅੱਛਾ मेरे कोई भैन भाई घर आ जाए तो उसकी इज्जत करे। ਠੀਕ ਹੈ, एवें दी चाहिदी। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਔਰ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੂੰਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। सर्दी बहुत ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। अंदर धूनी लाई हुई है। ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, हाँ जी धूनी लगी हुई है। ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। असना अच्छे करी गुम हो गए हैं। ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ हाँ जी ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छे गुम हो गए हैं। ਹੰਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਅਮਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਬਬ ਬਣਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। इंशाल्लाह। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਸੋ, ਚੱਪ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਚੱਪ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? परेशानी खा जाती है बंदे नूं। ਅੱਛਾ परेशानी कोई ना किसी नहीं होनी चाहिए। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी परेशानी है। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਂ, परेशान नहीं रहना चाहिए। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੋ। पुटला सीधे छाला मार लिया सारी तो छाला ही वही। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਪ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਹੈ? अपने खाते ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ नहीं कुछ भी नहीं है। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, शुक्रिया थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? पाकिस्तान जिंदाबाद। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ
ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦੀ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੇ ਨਾ ਟੱਪੇ, ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਟੱਪੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾਰੀਏ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, पाकिस्तान जिंदाबाद। टीचर मुझे बताएं कि अब मेरा होमवर्क क्या है, कल मैंने क्या याद करके आना है? इधर देख के बताएं ना टीचर। ABCD। अच्छा, बड़ी ABC याद करनी कि छोटी मैंने? बड़ी वाली। क्या करना है? जैसे मीन्स मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ मुझे कॉपी में कहा था। ओके। एप्पल क्या? एफ फॉर एप्पल। एप्पल मीन बांदर। नहीं। और एफ फॉर फिश। फिश मीन लूमड़ी। ये बोल देना, वैसे भी तुमने ऐसे लेना है। ले जी, ये हम इशारे पे खड़े हैं तो ये एक बच्चा ये करतब दिखा रहा है। ये पैसे लेने के लिए ना एक नया स्टाइल है ये मांगने का, ये डांस का, ये डांस कर रहे कि हैं। गाड़ी के आगे डांस हाँ। करो, गाड़ी के आगे आप लोग नहीं वेरी गुड, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। किस गाने पे डांस किया है? डांस किया है। हम की मोहब्बत में करना थोड़ा सा हाँ। डांस, हाँ। थोड़ा सा डांस करना। कैसे किया है? अच्छा। अच्छा किया है? चलो करना शाबाश। जरा थोड़ा सा डांस। किया तो है अभी। नहीं अभी करेगी मीरब, इतनी प्यारी सी मीरब, मीरब करना। ये देखो जी इस बच्ची ने हाँ दूंगी, इतने करो। कितना अच्छा डांस किया। चलो फिर पहले अभी- नहीं करना तो मैं जा रही चलो बेटा, बाय बाय, इशारा खुल गया, बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। अभी हम अम्मी जान की तरफ से आए हैं, जैसे कि आपको पहले इंट्रो में बताया, तो अम्मी जान की तरफ हमारे मेहमान आए हुए हैं दो। ये मेरे सामने मौजूद है जुल्फ़कार अली साहब, जुल्फ़कार अली साहब, और ये साथ में इनकी सिस्टर है साइमा। ये दोनों बहन भाई, ये हम इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा शुगल भी करेंगे, और ये जुल्फ़कार अली साहब से पूछेंगे इनकी होनी है शादी, तो हम इनसे क्राइटेरिया पूछते हैं कि जिससे ये शादी कैसी लड़की से करना चाहते हैं। जुल्फ़कार साहब बताएं कि आपकी जो शादी के लिए कैसी लड़की होनी चाहिए? लड़की अच्छी होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए, और ये हो कि मेरी सिस्टर उनकी इज्जत करे, वो क्यों करे, क्यों घर को संभाले, ऐसे करे। ठीक है। तो ये ना हो कि भी दूसरे दिन मैके भागती हो। हाँ, मैके ना जाए, हैं? नहीं दूसरे के भी रुस के ना जाए, हाँ, तेरे को ही बैठी रहे। बैठी रही गल नहीं, हाँ। क्योंकि ये घर को संभाले, क्यों आगे करनी हमने बहन की शादी। घर को संभाले मतलब घर के ले ला जरा सामना उन्हें। नहीं ले ला यार। हाँ, घर को संभाले, घर को संभाले। और साइमा आप बताएं कि आपको भाभी कैसी चाहिए? भाभी मुझे अच्छी चाहिए। किमें अच्छी मतलब की होंदी? चार लत्ता होना अच्छी किस तरह दी बताओ खूब। अच्छी हो जो हाँ। मेरे भाई की खिदमत करे, ख्याल रखे। भाई की खिदमत करे, भाई नु की पोलियो है, खिदमत क्यों करनी है? खिदमत का क्या मतलब है मुझे बताओ जरा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ गांव में शादी हो। गांव में? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो गांव में शादी का क्या मतलब है? गांव में क्यों शादी हो? बस मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश है ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਤੇ ਮਸਲਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ में ख्याल करे। ख्याल किंदा किंदा करे? मतलब बाजी शादी करनी है। हाँ। आवे इधर कैमरे वाले देखो। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा। ਭੈਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੇ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਸੁਣ मांगे। आपने मैडम बीच में नहीं बोला। मैं थका हुआ हाँ मतलब ते बेलना लेके सामने खड़ी होवे। टाइम ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ठीक है, ਗੱਲ ਹੀ टाइम ना रोटी मिले। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਓ ਬਿਸਮਿल्ला जी बिस्मिल्ला, ठीक है ना, यही ਹੁੰਦਾ है ना। कार को बोलने थे वो ठीक है। कहना चाह रहा है और ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਮੱਝ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਆ ਭਾਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪੀਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਹੈ हाँ दे दो। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। सजाद अम्मी जान ब्लॉग में आप कुछ दुआएं देना चाह रही हैं बच्चों को, दे दे सहमा। जी जी दे जी दें आप। जी जी हमारी अम्मी जान है जी। चलो दे देने दो। नहीं वो बात की बात है। पापा कह रहे हैं देखो मैं दे दूं। ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਅਰ ਬਲੀਚ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਲੋੜੇ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ? ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਸ ਟਿਪਸ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੱਛੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। है नहीं ਮੱਛੀ ਮੀਸਣੀ ਹੈ ਅਮੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਸਣੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ 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 ਮੱਛੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੱਛੀ। पैसे जरूर ला। ਮੱਛੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਬਸ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮੇ ਅੱਤੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ नहीं पाई जन हाँ। ला देंगे सच्ची। ਨਹੀਂ मलका हुंदा ते ला ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਾ। टैंकी ते चढ़ी ਉਹ ਤੇ बैठी ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਐਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆਗਾ ਕਾਬੂ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਗਾ ਮੱਛੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਅਜਮਲ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਜੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੂੰ ਯਾਰ। ਆਣੇ ਅਮਨ ਤੇ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਹੂੰ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਟਾਇਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣੇ ਅਮਰ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਈ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। उन्हें नहीं जानता तेरे के ਲੈ ਵੀ इस मस्जिद च ते कुट
ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹ ਯਾਰ ਮੱਛੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਮਾਤੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਜੀ ਕੇ ਭਾਈਆ